أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat-taubat kami ya تواب terimalah taubat kami ya علينا ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا إن
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا أول الأولين يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا، ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, petang ini kita menyambung lagi di muka surat yang ke 334 ya. Ya, dalam pelajaran kita yang terakhir, kita sedang membicarakan daripada tentang hadas. Hadas tu maknanya perkara yang menjadi larangan kita mengerjakan ibadat solat dan seterusnya beberapa ibadatnya lain. Dan hadas kita dah sebutkan terbagi kepada dua, satu hadas kecil dan hadas besar. Ada juga ulama yang membagi hadas kecil, hadas pertengahan dan hadas besar. Hadas kecil ialah maknanya tidak dalam wudu. Jadi dalam masa kita tidak dalam wudu, itu namanya hadas kecil. Kita tidak boleh melakukan 4 perkara. Tak boleh lakukan solat, tak boleh lakukan tawaf, dan tak boleh kita menyentuh Al-Quran ataupun kita mengangkat Al-Quran. Walaupun dengan berlapik, dengan pakai kain ke, sapu tangan ke, walaupun demikian tak boleh kita angkat Quran dan tak boleh kita menyentuh Al-Quran walaupun pada kulitnya sahaja. Demikianlah pula kalau anak-anak yang masih kecil, belum balik lagi, kalau dia anak-anak yang belum mumayyiz, maka hukumnya haram dia mengangkat Quran. Takut dia nanti melakukan perkara yang tak wajar atau kurang adab dengan Quran kerana dia budak-budak lagi. Mungkin jatuh, mungkin dipijak atau sebagainya. Tetapi kalau anak tu yang sudah berakal, maka boleh dia menyentuh Quran untuk dia belajar. Ya, tapi ada juga ulama bolehkan walaupun bukan untuk belajar pun boleh. Ya, itulah antara kita dah sebutkan. Dan kalau sekiranya kita handphone kita ada Al-Quran dan dia terbuka di skrin dia itu ayat Al-Quran, jadi kalau orang yang tak ada wudu, dia tak boleh angkat ke handphone dia itu ataupun dia tak boleh pegang, sama macam dia pegang Quran. Tapi kalau sekiranya handphone dia itu di skrin dia tidak terpapar Quran, tidak terpapar Al-Quran, maka boleh dia memegang handphone dia, boleh dia menyentuhnya, tak mengapa, walaupun tidak dalam keadaan berwudu, ya. Ya, begitulah antara kita dah sebutkan beberapa masalah, iaitu kepada mereka yang berhadas kecil, yang tak ada wudu, ya. Jadi pada petang ini kita masuk pula dalam kata ketua pengarang kita tentang perihal hal-hal yang diharamkan kerana janabah, kerana hadas besar. Seperti biasa, marilah kita mulakan kita baca surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarga yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat yang kita ridai, dan sekalian para alim-alim ulama salihin, dan juga para tabi'in, dan juga para masyayikh, para guru-guru kita dari dahulu sampailah hari ini, dan bil khusus Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
dan sampailah kepada guru kita pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada seorang kekasih Allah, iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua mereka yang masih hidup di Madinah itu dipanjangkan umur dan dilindungi daripada segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semua para masyayikh kita, guru-guru kita, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan dikurniakan rahmat pada roh mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan niat-niat tersebut, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala di muka surat 334, perkara yang kelima, hal-hal yang diharamkan kerana janabah. Janabah tu mana hadas besar lah. Tapi janabah ni kerana berhadas besar, kerana kita kata melakukan hubungan suami isteri ataupun kerana keluar air mani. Ya, jadi ini khusus dinamakan dia janabah atau junub, ya. Dan ini termasuk lelaki dan juga perempuan. Dan kalau sekiranya orang lelaki atau perempuan ini dalam keadaan junub, maka apakah yang dilarang? Ada 5 perkara yang dilarang di sini, tambah daripada 4 perkara yang sudah disebutkan tadi. Ada tambahan lagi, iaitu menjadikan dia sebagai 6 perkara lagi. Ada tambah 2 lagi, ya. Iaitu apa dia? Pertama sekali, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri, mana duduk dalam masjid. Orang dalam junub, lelaki atau perempuan, kerana keluar air mani atau kerana persetubuhan, dia tak boleh masuk masjid, duduk dalam masjid tak boleh, ya. Atau mondar-mandir bagi seorang muslim, atau berjalan-jalan dalam masjid ke. Atau muslimah yang baligh dalam keadaan janabah atau dalam keadaan haid. Kalau perempuan ialah junub dan juga perempuan yang haid. Meskipun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik saja, kurang dari ukuran tumakninah. Tumakninah tu kalau kita solat, kita rokok, kita kena wajib tumakninah. Bila kita sujud, kita wajib tumakninah. Tumakninah tu berapa lama tu? Sekira-kira sekadar kita baca Subhanallah. Subhanallah. Satu saat setengah aja. Macam itulah sekira-kira 2 saat 2 detik. Jadi kalau sekira di dalam masjid, dia mondar-mandir dalam masjid, maka itu dilarang bagi perempuan yang haid dan junub, lelaki yang junub, itu semua dilarang, ya. Tapi kalau sekiranya kita lihat di sini, dalam walaupun sesaat kurang dari tumakninah, hukumnya adalah haram jika 4 syaratnya telah terpenuh. Kalau ada 4 syarat ni cukup. Pertama, dia seorang muslim. Jadi kalau orang kafir, dia tak dilarang masuk masjid walaupun dia junub. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda, apabila datang orang-orang kafir yang nak berjumpa dengan Nabi, maupun daripada ketua-ketua kabilah atau ketua kaum ataupun orang perseorangan, maka Nabi silakan mereka datang masuk ke dalam masjid. Jadi Nabi tak melarang mereka. Jadi kalau macam tu, kenapa pula kita orang Islam yang junub, yang belum mandi hadas besar, kita pula yang dilarang? Sebab jawapannya, hukum agama halal haram jatuh kepada orang Islam. Kerana dosa orang yang kafir dengan dia tu kafir, tidak beriman, itu lebih besar dari segala-gala dosa. Jadi kalau dia sudah orang kafir, taklah dipandang lagi tentang dia minum arak, dia berjudi, dia makan khinzir. Itu semua tak dikira lagi. Kenapa? Kerana dosa kafir tu sudah melampaui, melebihi segala-galanya. Jadi orang kafir dia tak ada hukum haram. Ya, dia buat haram berapa ribu haram pun,
dia tak ada hukum haram kerana kafir dia itu ialah haram yang paling besar. Jadi sebab tu Nabi SAW mempersilakan orang kafir duduk dalam masjid untuk berjumpa dengan Nabi Rasulullah SAW. Jadi kalau sekiranya ada orang kafir yang nak masuk masjid kita, di mana-manalah, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di mana-manalah, jangan kita melarangnya. Kemungkinan dia masuk masjid, dia nak melihat apakah yang disembah oleh orang Islam. Jadi bila dia mendapati kita orang Islam tak ada menyembah patung, kita tak ada menyembah sesuatu bahan benda seperti mana orang kafir sembah. Jadi dengan itu akan membuka hati mereka dan dapat mereka mengenal Islam dengan lebih dekat. Jadi dengan itu janganlah kita mengherdik, menghalau orang kafir bila nak masuk masjid. Tak apa, kita silakan. Dia nak tengok kita solat, silakan, tak apa. Jadi dengan dia tengok kita solat, mungkin terbuka hati dia. Oh, macam ini orang Islam solat, tak ada patung, tak ada tembok, tak ada apa yang nak disembah. Mereka yang menyembah Allahu Rabbul Alamin. Yang kedua, syarat kedua, di mana kalau 4 syarat ini dipenuhi, maka orang junub itu, baik lelaki atau perempuan, tak boleh duduk dalam masjid. Yang syarat kedua ialah mukallaf. Mukallaf tu siapa? Orang yang berakal, yang sudah baligh. Jadi kalau orang yang sudah baligh, maknanya lelaki baik perempuan baik, dan juga berakal. Kalau dah baligh tapi tak berakal, mana tak siuman, maka dia tak berdosa duduk dalam masjid. Tapi kalau dia sudah berakal tapi dia belum baligh. Baligh itu kalau kita katakan anak perempuan yang mungkin sudah datang haid, atau anak lelaki yang sudah mimpi keluar air mani, ataupun kedua-dua mereka tak ada haid, tak ada keluar air mani, tapi dah sampai umur 15 tahun. Itu sudah kira sudah baligh. Berakal tu maknanya siuman, dia dapat berfikir, dia bukanlah orang gila ke hilang akal, tidak, ya. Maaflah, ya. Jadi itu syarat yang keduanya. Syarat ketiga, yang di mana kalau dipenuhi 4 syarat ini, tak boleh duduk dalam masjid orang yang junub, iaitu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula selain pada Nabi? Selain pada Nabi kita dan semua Nabi-Nabi lain. Kerana Nabi ini, khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah suci. Allah Ta'ala sendiri firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah kehendaki mensucikan kau, ahlul bait, dan keluarga kau, iaitu keluarga Nabi, sesuci-sucinya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suci, seluruhnya adalah suci. Jadi dengan sebab itu baginda Nabi, walaupun kalaulah dalam junub pun dia tetap suci dan boleh duduk dalam masjid. Ini selain pada Nabi. Selain pada Nabi, kita semualah. Dan syaratnya keempat, tanpa uzur. Tanpa ada sebab-sebab lah, ya, yang membolehkan dia duduk dalam masjid tanpa uzur. Sini uzur ni bukan maksudnya uzur tu datang haid. Tapi maksud uzur ni ada sebab yang membolehkan. Seperti kalau dia duduk dalam masjid, dia tidur dalam masjid, kemudian dia pun keluar air mani dalam keadaan dia tidak sedar. Dia duduk dalam masjid. Yalah, mungkin dia beriktikaf, ya. Kemudian bila dia dah tersedar, dia nak keluar masjid, pintu-pintu masjid semua dah kena kunci. Rupa-rupanya waktu dia tidur tu, Tok Siak tak kenal, tak tahu yang dia sedang tidur. Dan ini tak mustahil berlaku. Ya, seperti kalau dia tertidur dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi besar. Jadi apabila dia lepas isyak, dia baring satu corner, kemudian tertidur dia. Polis-polis yang jaga tu lupa, tak nampak dia, tak perasan dia. Kuncilah semua pintu. Zaman dulu Masjid Nabawi dia kunci pintu lepas isyak. Zaman sekarang dah tak kunci lagi. Begitu juga masjid-masjid kita. Lepas isyak dia kunci. Jadi orang ada yang tertidur kat dalam. Tiba-tiba orang yang tidur tu keluar air mani.
kemudian nak keluar tak boleh pintu kunci. Kena tunggulah sampai masuk subuh, barulah tok siap dia atau nuja dia atau penjaga masjid datang buka pintu masjid, jumpa orang ni. Itu keadaan yang diberikan keuzuran, ya. Di muka surat 335, faedah yang satu. Jadi 4 syarat tu. Pertama, kalau 4 syarat ni dipenuhi, maka orang yang junub atau perempuan yang haid dilarang duduk dalam masjid. Pertama, dia seorang Muslim. Keduanya, dia mukallaf. Ketiganya, selain pada Nabi SAW. Keempatnya, tanpa uzur. Ya? Kalau 4 syarat ni cukup, maka dia kalau dalam junub atau hadas besar, kerana keluar air mani ataupun kerana berhubungan suami isteri, ataupun perempuan yang haid, maka dilarang duduk berada dalam masjid, ya. Faedah yang pertama, bagi seseorang yang dalam keadaan janabah atau haid boleh melewati dalam masjid dengan syarat jika tidak khawatir akan terjatuhnya najis di tempat tersebut. Jadi kita tadi sebut yang dilarang kepada orang yang dalam junub, lelaki atau perempuan, dan juga perempuan yang haid. Kalau dalam junub atau dalam hadas besar tak boleh duduk dalam masjid. Tapi kalau dia lalu masjid, lalu saja daripada pintu depan dia masuk, keluar pintu belakang. Pada pintu sebelah kiri dia masuk, dia keluar pintu belah kanan. Kalau dia lalu saja, hukumnya harus boleh. Dengan syarat kalau dia yakin bahawa dia punya tempat keluar darah tu dia sudah tutup, dah bersih, dah confirm tak akan terjatuh. Tapi kalau sekiranya dia macam pakaian tak sempurna dan mungkin akan menitis air darah itu ke lantai, mengotorkan lantai masjid, itu haram. Dia tak boleh masuk masjid, ya. Jadi dalam masalah uzur juga, yang kita kata tadi, boleh masuk dalam masjid walaupun dia dalam junub ataupun perempuan dalam haid. Antaranya ialah kalau dia ada uzur. Ada uzur antaranya ialah untuk keselamatan diri dia. Umpama dia kat luar ada binatang buas, ada harimau, ada singa umpamanya. Jadi dia nak selamatkan diri dia, dia masuk dalam masjid, duduk dalam masjid. Tapi dia dalam junub umpama atau perempuan dalam haid, maka dia ada uzur sebab nak selamatkan diri dia dari binatang buas. Ataupun kerana hujan sejuk, hujan lebat, ya, di luar sana hujan lebat, tak ada tempat perlindungan melainkan dalam masjid. Jadi dia masuk masjid itu kerana ada keuzuran dan dibolehkan. Ataupun kerana angin ribut kuat, sejuk, ya, ini semua berlaku. Kadang-kala bila saya membawa jemaah pergi ke Baitul Maqdis, ya. Jadi kadang-kala hujan air batu, kerana sejuk, ya, kuat angin dia, ya, sejuk duduk kat luar. Habis wanita-wanita yang uzur, yang dalam haid, dia tak boleh masuk masjid. Tapi kerana keadaan di luar tu sangat boleh memudaratkan dirinya, maka dia masuk dalam masjid tu kerana ada keuzuran, ada sebab yang membolehkan. Itu bolehlah, ya. Faedah yang kedua, masjid, jadi itulah faedah pertama. Kalau dia lalu dalam masjid dengan pakaian sudah tertutup, kemas, maka dia boleh masuk dalam masjid, tapi bukan duduk, tapi dia cuma melalui saja, ya. Faedah kedua, masjid adalah rumah Allah Ta'ala. Allah memuliakan, mensucikan dan menjaganya dari segala bentuk kekotoran. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masuk masjid bagi wanita haid dan orang-orang yang sedang junub, iaitu berhadas besar. Nabi tak menghalalkan, mana tak bolehlah. Tak boleh masuk dalam masjid, melainkan yang kita dah sebutkan tadi, sebab-sebab yang membolehkan seperti keuzuran. Perkara yang kedua, yang dilarang kepada orang lelaki dan perempuan yang junub, yang berhadas besar,
dan juga berhadas besar kerana keluar air mani atau kerana persetubuhan atau perempuan yang dalam haid, ya. Apa dia perkara kedua yang tak boleh? Tak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan junub, hukumnya adalah haram. Hal ini juga jika 7 syaratnya telah terpenuh. Kalau 7 syarat. Jadi kita kata orang dalam junub dan juga perempuan yang dalam junub atau perempuan dalam haid tak boleh baca Quran jika cukup 7 syarat. Kalau kurang 1 syarat, maka boleh dia baca Quran. Macam tadi, duduk dalam masjid 4 syarat. Kalau cukup 4 syarat, haram duduk dalam masjid. Tapi kalau kurang 1, harus duduk dalam masjid. Ya. Apa dia 7 syarat tu? Pertama, jika yang membaca adalah orang yang baligh dan berakal. Jika yang membaca Quran, ya. Jadi yang baca Quran tadi orang yang baligh dan berakal. Mana orang mukallaf lah. Ini ya. Jadi kalau orang yang junub tu maknanya dia sudah keluar air mani. Dah dipersetubuhi. Maknanya sudah baligh lah tu. Dan dia berakal. Dia bukan orang gila, ya. Jadi kalau sekiranya bukan orang yang tak baligh, anak-anak, ya. Ataupun kita katakan tak berakal seperti orang gila, ya. Maka bolehlah dia membaca Al-Quran. Tidak haram pada dia, ya. Yang kedua, syarat kedua, lafaz yang dibaca dinamakan Quran. Lafaz yang kita baca tu ialah Al-Quran. Lain halnya jika yang dibaca tu kitab Taurat, Zabur, Injil, itu pun kitab-kitab Allah juga, ya. Tapi bukanlah Al-Quran. Jadi semua kitab tu ada namanya. Yang dilarang ini ialah kalau membaca Al-Quran, ya. Jadi itu yang dilarang. Cuma kitab-kitab zaman dulu ni, bolehlah kita baca. Hukumnya adalah boleh dibaca walaupun tanpa taharah. Walaupun tanpa bersuci. Itu kalau kitab-kitab lama lah. Zabur, Taurat, Injil, ya. Kalau Quran mesti dalam, kalau di dalam junub, dia mesti mandi. Habis kalau dia tidak dalam junub, dia tak ada wudu. Kalau sekadar tak ada wudu, kita dilarang sentuh Quran dan dilarang angkat Quran. Tapi baca Quran boleh. Kita tak ada wudu, tapi kita dah hafal. Kita pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah hafal, alhamdulillah. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, saya tak ada wuduk. Boleh. Tak ada wuduk tak melarang kita baca Quran, ya. Tapi yang tak boleh angkat Quran dan tak boleh sentuh Quran. Tapi kalau orang junub, orang yang berhadas besar, dia tak boleh baca Quran. Angkat tak boleh, pegang pun tak boleh, baca pun tak boleh. Tapi kalau baca Quran tu cukup 7 syarat, ya. Yang ketiga, yang membaca adalah orang Muslim atau Muslimah. Dia orang Islam lah. Lain halnya jika yang membaca adalah orang kafir, hukumnya adalah boleh. Orang kafir, dia boleh baca Quran, dia boleh baca bahasa Arab. Dia pun baca Quran. Haram. Jawapannya orang kafir ni tak ada haram halal lagi. Kita dah sebut tadi, dosa yang paling besar orang kafir ialah kufur dia kepada Allah. Itu dosa paling besar. Jadi yang mana bawa dia sini, semua dah termasuklah dalam yang paling besar dia tu, iaitu kafir. Jadi tak ada lagi haram ni tak ada. Ya, untuk orang kafir, ya. Dan begitulah juga yang keempat, syarat keempat, hukum membacanya adalah sunat. Jadi kalau sekiranya dia baca Quran tu, baca pun boleh, tak baca pun tak mengapa. Itu hukumnya sunat. Jadi kalau bacaan Quran tu sunat untuk dia tak boleh baca Quran kalau dalam junub. Macam mana pula Ustaz? Maksud sunat ni memang Quran kalau kita bacakan sunat. Ya betul. Tapi ada kala orang tu bacanya wajib. Seperti di muka surat 336. Lain halnya jika hukum membacanya adalah wajib. Maka boleh membacanya meskipun dalam keadaan junub. Macam mana tu?
Seperti seorang yang dalam keadaan junub dan tidak memiliki air untuk mandi dan tak ada debu untuk nak bertayamum, maka hukumnya adalah wajib bagi dia untuk solat fardu. Jadi bila dia wajib solat fardu, nak wuduk tak ada air, nak mandi tak ada air, nak tayamum pun tak ada tanah. Tak ada tanah, dia duduk kat mana ni? Kat awang-awangan? Tak ada. Dia duduk kat lantai, kat bumi, tapi sudah sekeliling tempat dia tu tak ada tanah yang untuk dia bertayamum. Yang ada simen, rumput saja. Mana nak cari tanah? Jadi umpamanya nak tayamum pun tak boleh. Jadi sekarang nak semayang ni macam mana? Allah bersemayang. Dia semayang tu baca Fatihah. Habis Fatihah ni Quran. Wajib baca. Tak baca tak sah semayang dia. Jadi dia punya bacaan tu bukan sunat, wajib. Jadi kalau wajib, maka dia boleh baca Quran walaupun dalam junub dengan keadaan yang tersendiri yang kita dah sebut tadilah. Bukan dalam keadaan semua. Sekarang kalau kita nak baca Quran dengan tanpa solat, hukumnya sunat. Tapi bila dalam solat, membaca Quran tu menjadi wajib. Quran yang Fatihah, ya. Sebagai contoh lagi, seorang yang bernazar dan bertepatan dengan waktu dia janabah atau berhadas. Sebagai contoh, nazar nak baca Yasin jika sembuh dari penyakit. Kemudian bila dia dah sembuh, dia dalam keadaan junub dan tidak memiliki air untuk mandi dan debu untuk tayamum. Maka bolehlah dia untuk membaca Yasin kerana hukum membacanya adalah wajib. Ini satu perkara juga, ya. Jadi dia niat, aku bernazar kepada Allah, kalau aku sembuh dari sakit aku ini, akan aku baca Yasin. Tiba-tiba dengan izin Allah, sembuh sakit dia. Alhamdulillah. Jadi baca Yasin sudah jadi wajib. Nak mandi air tak ada. Nak tayamum pun tanah tak ada. Macam mana ni? Aku dah nazar ni. Dah jadi wajib. Jadi boleh dia baca Yasin. Kerana dia membaca Yasin itu adalah wajib kerana menunaikan nazarnya. Itu. Jadi baca Quran yang wajib diharuskan walaupun dalam keadaan junub atau perempuan dalam haid. Itu syarat yang keempat, ya. Syarat yang kelima, wanita yang dalam haid ataupun lelaki dan wanita yang dalam junub, ya, yang tak dibenarkan membaca Quran, syarat kelimanya ialah membaca dengan menggunakan suara. Lain halnya jika membacanya hanya dengan hati tanpa suara, maka hukumnya adalah boleh. Jadi dia baca tu keluar suara. Kalau dia baca tak keluar suara, baca dalam hati atau baca dengan bisik-bisik pun tak dengar oleh suara telinga. Dia komat kamit aja, komat kamit mulut dia. Mulut dia komat kamit tapi tak ada suara. Telinga pun tak dengar. Ataupun dia baca dalam hati, dia tengok, dia baca dalam hati. Maka itu semua diharuskan walaupun perempuan tu haid ataupun perempuan atau lelaki yang dalam keadaan junub kerana keluar air mani atau persetubuhan. Itu dibolehkan, ya. Sebab tu di antara syaratnya kita membaca Quran ataupun membaca bacaan yang wajib dibaca dalam solat, mesti keluar suara. Apa dia yang wajib bacaan yang dalam solat? Ada yang sebut 5. Pertama ialah kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau kita angkat takbir, tak dengar suara kita pun tak dengar. Macam mana kita nak tahu betul ke tak betul bacaan dia? Jadi sebab tu kena keluar suara. Allahu Akbar. Umpamanya lah, ya. Dan keduanya ialah membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang kita dengar diri kita. Kalau dia baca tak dengar, diri dia pun tak dengar. Orang lain jangan cakaplah, diri dia pun tak dengar. Maka itu tak keluar suara. Maka tak keluar suara tu tak sah bacaan Fatihah dia. Dan ketiganya ialah dia membaca tahiyat. Tahiyat at-tahiyatul mubarakatus
Dan yang keempatnya ialah membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Baca tahiyat tu tahiyat akhir lah. Tahiyat akhir tu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu tahiyat akhir. Kemudian baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini semua rukun salat. Dan yang kelima, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu wajib kita dengar, itu rukun. Yang kedua tu sunat, ya. Ini dinamakan dia rukun qauli, rukun bacaan yang dibaca, ya. Jadi itu wajib didengar oleh telinga kita. Paling kurang, ya. Bukan kita baca qomat kamit mulut, tapi suara pun tak keluar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah. Kalau tak sah bacaan dia, tak sah salatnya. Tapi dalam mazhab Imam Maliki, kalau dia buka mulut qomat kamit tu, itu sudah dikira sebagai bacaan juga, ya. Tapi kita yang boleh keluarkan suara. Bukan mesti nak kuat-kuat, tapi sekadar kita boleh dengar telinga kita, cukuplah tu. Maupun kita jadi imam atau jadi makmum, ya. Kalau jadi imam ada bacaan yang dikuatkan seperti maghrib, isyak, subuh, itu baca kuat tu sunat lah, ya. Baik. Itu mesti didengar oleh suara dia, diri dia. Itu suara dia mesti keluar, boleh dengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ini yang dia nak baca Quran lah. Kalau suara tu tak dengar, maka harus dia baca Quran dengan tak keluar suara. Habis dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala tak pahala tu, itu terserah pada Allah lah. Sebab pahala tu dikira dengan dia baca. Kalau dia baca tu tak keluar suara tu, macam mana nak kira huruf-huruf dia? Al-Quran ni kalau kita baca satu huruf, dapat 10 pahala. Kalau sekiranya satu huruf, habis kalau tak keluar suara, macam mana nak kira huruf? Allahu a'lam. Itu kita serah pada Allah Ta'ala, ya. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, iaitu yang apabila cukup 7 syarat ini, haram perempuan haid atau lelaki dan perempuan yang junub, ya, membaca Quran bila cukup 7 syarat ni. Syarat yang ketujuh, bacaan tersebut diniatkan semata-mata untuk Al-Quran. Semata-mata niat ni untuk Al-Quran. Maaf, ya. Bacaan tersebut diniatkan semata-mata untuk Al-Quran. Dan jika terdapat niat yang lain, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Yang pertama, jika diniatkan untuk Al-Quran sahaja, maka hukumnya adalah haram. Awak nak buat apa tu? Nak baca Quran. Awak ini dalam uzur haid, tak boleh. Tak apa, saya niat baca Quran ni ibadat. Tak boleh, haram, ya. Kalau memang dia niat untuk baca Quran. Yang B, jika diniatkan untuk tabarruk. Tabarruk tu apa? Mengambil berkat. Atau bacaan wirid. Dia nak baca wirid. Macam mana dia kira wirid? Wirid ini maknanya amalan yang dilakukan hari-harian. Itu nama wirid, ya. Hari-harian ataupun pada waktu-waktu yang tertentu. Umpamanya subuh, maghrib, ya, memang ada bacaan dia. Seperti membaca ma'thurat atau membaca, kita katakan, surah-surah pilihan. Tiap-tiap hari dia baca surah Alif Lam Mim Sajadah. Tiap-tiap malam dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk, ya, surah yang juz 29, yang di mana siapa yang amalkannya akan lepas dari azab kubur. Dan tiap-tiap hari juga dia ada membaca surah Yasin. Tiap-tiap pagi dia baca Yasin. Jadi ini sudah jadi rutin. Dan jadi rutin ni makna amalan dia. Jadi kalau itu sudah jadi amalan, tu namanya wirid. Beza zikir dengan wirid. Zikir ni makna sekadar dia membaca pada waktu yang tertentu. Apabila dia nak bacalah. Umpamanya hari ni tak ada apa-apa, mari aku nak baca Quran.
Jadi Quran tu pun kira zikir juga. Itu tak boleh kalau dia dalam junub ataupun dalam haid. Tapi kalau dia di dalam junub atau haid, dia niat baca wirid, maka dia boleh baca walaupun wirid tu Quran. Antara wirid dia tu dia membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataupun dia baca doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ayat Quran tu. Tapi itu doa naik kenderaan. Jadi dia tak niat baca Quran, dia niat dia baca wirid dia. Dia tak niat baca Quran tapi dia niat tu baca doa. Dia tak niat baca Quran tapi dia niat tu sebagai pendinding. Pendinding seperti tiap-tiap malam sebelum dia tidur, dia baca ayatul kursi. Habis saya uzur ustaz, macam mana nak baca ayatul kursi ke tidak? Jawapannya kalau itu sudah jadi rutin, sudah jadi amalan harian dan sudah namanya wirid, maka boleh dia membaca ayatul kursi walaupun dalam uzur. Bukan dia niat baca Quran, dia niat membaca wirid. Itu niat tu kena betulkan. Aku niat baca wirid. Macam itulah dia membaca surah-surah pilihannya tiap-tiap malam, dia tak pernah miss. Alhamdulillah, bagus. Tapi sekarang dalam uzur pun boleh juga, ya. Tapi itulah dengan niat, iaitu membaca wirid. Maka hukumnya adalah boleh. Walaupun yang dibaca adalah seluruh Al-Quran. Masya Allah. Dia membaca seluruh Al-Quran. Tetapi dia niatkan sebagai wirid. Kenapa? Memang itu rutin dia. Tiap-tiap hari dia baca, dia khatam satu Quran. Macam mana tu? Macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tiap-tiap hari dia khatam satu Quran. Masya Allah, ya. Jadi macam tu juga ada orang dia tak ada kerja lain, baca Quran saja. Alhamdulillah, bagus. Sebab Quran tu kalamullah. Jadi dengan itu dah menjadi wirid dia. Tak mesti khatam lah, ya. Kalau dia boleh baca satu juz, tiap-tiap hari satu juz, dengan niat membaca wirid dia, boleh. Walaupun dia membaca satu juz, apalagi kalau baca satu Quran pun boleh juga. Dan daripada perkara ini juga, masalah wanita haid membaca Quran, ada khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan haram. Dan banyaknya ulama-ulama mazhab Syafi'i pun bersetuju mengatakan haram, kerana hadis yang akan kita bacakan nanti sebentar lagi. Tetapi dalam masa yang sama, dalam qaul Imam Syafi'i yang qadim tu maknanya yang lama, qaul ataupun pendapat Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i mengeluarkan dua pendapat dalam masa mengeluarkan fatwa. Fatwa pertama waktu beliau berada di negeri Iraq atau di Baghdad, ya, iaitu pada umurnya beliau hampir 48 tahun, ya. Dan kemudian umurnya 50 tahun, Imam Syafi'i pergi berpindah ke negeri Mesir, di Kahira, Kairo. Di sana dia keluarkan lagi pendapatnya. Pendapat ni namanya pendapat baru, iaitu jadid, yang di Kairo. Sebab tu the latest revision, kita kata ulangan yang terakhir, yang terbaru. Dan Imam Syafi'i wafat umur 54 tahun di Mesir, di Kahira. Jadi dalam mengeluarkan pendapat ini, Imam Syafi'i pada masa dia di Iraq, dia kata perempuan yang uzur haid boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Dan kemudian bila sampai di Mesir, dia kata tak boleh baca Quran. Jadi kebanyakan ulama berpegang pada pendapat Imam Syafi'i yang terbaru, sebab itu baru keluar, jadi mungkin dia revise. Tetapi dalam masalah ini, khilaf ini, ada juga pendapat ulama yang lain, iaitu mazhab Maliki, membolehkan perempuan uzur baca Quran. Tapi apa sebabnya? Kenapa Imam Syafi'i membolehkan pada awalnya dan kenapa Imam Malik membolehkannya pula? Jadi jawapannya bahawa dia diberikan dua alasan. Alasan pertama, kalau perempuan tu haidnya lama, takut kalau dia itu orang yang hafaz Quran, takut hilang dia punya bacaan Quran dia. Kalau orang yang
hafaz Quran, dia mesti ulang Quran tiap-tiap hari. Itu rutin dia. Kalau dia tak ulang-ulang, takut dia terlupa. Dan demikian juga kalau sekiranya orang perempuan yang mengajar Quran. Mengajar Quran, dia ada murid-murid dia mengajar. Jadi bila dia mengajar Quran tu, murid-murid ni yang dia ajar tu, jadi kalau sekiranya dia tok guru ni perempuan ni uzur. Jadi murid-murid ni tahulah, oh tok guru uzur. Jadi diorang pun happy go lucky lah. Apa lagi lari sana lari sini. Jadi itu pertama. Jadi dengan adanya wanita ni ataupun tok guru ni yang perempuan ni uzur, menjadikan lemah anak-anak tu nak belajar Quran. Jadi di situ juga diberikan satu kelonggaran untuk orang perempuan yang uzur mengajar Quran. Tapi sekadarnya dia mengajar sajalah. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi itulah dia dua asas, dua sebab yang menjadikan Imam Syafi'i pada pendapat yang awal dan juga Imam Malik, mazhab Maliki, membolehkan orang perempuan uzur membaca Quran. Jadi dalam masalah ini kita lihat kepada keperluan. Ya, kalau ikutnya tak ada apa keperluan untuk baca Quran, perempuan yang uzur, maka jangan dibaca Quran. Itu memegang pada pendapat Imam Syafi'i yang terkini dan juga mazhab Syafi'i. Tapi kalau sekiranya keadaan memerlukan seperti kita sebutkan tadi, ya, tuan guru dia ataupun mak gurunya tu mengaji Quran tu uzur, budak-budak ni duk main-main, jadi dah jadi orang kata tak sungguh-sungguh baca Quran. Jadi di sini juga dibolehkan dengan berpegang pada mazhab Maliki dan juga pendapat Imam Syafi'i yang lama. Itu tuan-tuan ya. Ini ada tersebut dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi, jilid yang kedua, muka surat 356. Ini bukan saya cakap-cakap saja, memang ada rujukannya dalam kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i ya. Baik, di muka surat 337, sebagai tambahan lagi daripada masalah membaca Quran dengan niat untuk baca Quran, haram perempuan uzur atau lelaki dan perempuan yang junub. Ya, yang C di muka surat 337, jika diniatkan untuk kedua-duanya, iaitu untuk baca Quran dan untuk bertabaruk, ambil berkat, maka hukumnya adalah haram ya. Jadi kalau untuk mengambil berkat dan juga untuk kerana baca Quran, hukumnya haram. Dan jika diniatkan untuk kedua-duanya, Al-Quran dan tabaruk, dan jika tidak diniatkan ya, tak ada niat untuk membaca Quran dan tak ada niat untuk tabaruk, hukumnya harus. Tapi kalau kita niat untuk tabaruk saja, itu boleh. Tabaruk tu apa? Mengambil berkat. Seperti kita kata, marilah kita mulakan belajar, kita baca suratul Fatihah. Ustaz, saya uzur. Ini kita niat sebagai mengambil berkat. Sebab kita ni permulaan amalan ni, kita baca Fatihah. Jadi niatnya tu kita betulkan niat dia. Jangan niat baca Quran, niatnya mengambil barakat. Ya. Jika tidak diniatkan untuk kedua-duanya Al-Quran atau tabaruk, maka hukum yang boleh. Kalau digabungkan niat kerana baca Quran dan niat untuk ambil berkat, maka itu tidak boleh ya. Dalil dalam masalah ini ialah la taqra'ul haid wala junub syai'an minal Quran. Tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid atau seseorang yang dalam keadaan junub membaca Quran. Itulah hadisnya ya. Nabi tak benarkan orang perempuan haid dan orang lelaki atau perempuan yang junub baca Quran. Faedah yang ketiga, hukum bagi orang kafir yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi orang kafir yang ada dengan masalah dengan Al-Quran, wallahu a'lam. Kita di situlah tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah ya, mudah-mudahan ya, apa-apa yang telah kita pelajari tadi itu adalah amat penting untuk kita sama-sama fahamkan dan mungkin kita boleh sampaikan ya.
Dan kalau sekiranya kita nak tidur, walaupun perempuan yang uzur, bacalah ayatul kursi dengan niat sebagai ayat pelindung, sebagai mengambil berkat, sebagai pelindung, ya. Jangan diniatkan baca Quran. Dan itu pun memang wirid dia tiap malam sebelum tidur baca ayatul kursi, boleh. Sebab syaitan, dia mengambil peluang. Orang-orang perempuan yang uzur, dia tak boleh baca Quran. Jadi bila orang perempuan tu tak baca ayatul kursi, maka kadang-kadang dia diganggu dalam masa tidurnya. Jadi ini pun kita perlu juga faham. Boleh dia baca, tapi jangan diniatkan Quran. Diniatkan sebagai membaca wirid dia. Dan memang wirid pun, wirid itu apa? Amalan yang senantiasa yang dilakukan. Itu nama wirid. Baiklah, sampai sini saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berderma untuk pembangunan madrasah yang sedang dibangunkan. Alhamdulillah, kita sudah berjaya untuk mengumpulkan dana dan sedang dibangunkan 5 madrasah dan 6 madrasah. Syukur pada Allah dan terima kasih banyak-banyak pada penderma-penderma dan juga kepada fakir miskin yang di mana banyak yang derma pada fakir miskin. Saya ucapkan terima kasih, maupun yang dalam negeri, di luar negeri ataupun di Kemboja. Dan demikianlah juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Marilah sama-sama kita akhiri dengan kita membaca salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan berkatnya kita katakan selawat dan salam, Allah Subhanahu wa taala hapuskan penyakit COVID-19 ini pada negara kita dan semua negara-negara jiran, insya-Allah, dan dibukakan bagi kita pintu makrifat. Dan marilah kita bacakan Fatihah untuk mereka yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakit-sakit mereka. Di antaranya ialah Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan juga Zainah binti Mahmud. Dan demikian juga semoga Allah sembuhkan Ruqayyah binti Yarili Khan, Sa'ad bin Alwi, Haji Salbi binti Daing, Haji Muhammad Sahab bin Iyad. Dan demikian juga yang lain-lain daripada kawan-kawan kita yang dalam online yang sakit. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan kepada diri saya sendiri dan juga yang lain-lainnya. Semoga Allah bagi sihat walafiat dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan itu saya mohon maaf dalam penyampaian saya, apa-apa kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa alaihi wa ala alihi. Sekian saja para jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.